నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇక ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000కు పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal.
At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ప్రస్తుతం శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీకాంత్ గారు, ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. గుంటూరు నుంచి సంగీత గారు. హలో అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సంగీత గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, నేను గుంటూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సార్, బీబీఏ చేస్తే దాంట్లో స్పెషలైజేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి? ఓకే అండి. బీబీఏలో ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్స్ ఉండవండి, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండి, ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ త్రూగా ఏంటంటే మీరు టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 6 సెమిస్టర్స్ అండి, అంటే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 సబ్జెక్ట్స్ తప్పున 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కసారి అంటే నేను ఇప్పుడు 36 సబ్జెక్ట్స్ గురించి నేను మీకు ఈ ఉన్న టైంలో చెప్పలేను కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే బీబీఏ జనరల్ అని కొట్టంగానే మీకు టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ మీ ముందు అపేర్ అవుతాయండి. ఇక స్పెషలైజేషన్స్ అంటే కనుక మీరు అంటే స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అడుగుతున్నారంటే కనుక బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంటుందండి, బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంటుంది. సో ఈ 3 బీబీఏల్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్లో అన్నది మీకు వెబ్సైట్లోకి ఒకసారి వెళ్తే కనుక మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. అవసరం అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి కూడా 8575795757కి ఫోన్ చేసినా మా కౌన్సిలర్స్ ఆన్సర్ చేస్తారండి. వాళ్ళు కూడా డీటెయిల్గా మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చెప్పగలుగుతారు. బట్ ఈ ఉన్న కొంచెం సమయంలో ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కొంచెం కష్టం మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాకినాడ నుంచి అనుశ్రీ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. హలో అండి. హలో అనుశ్రీ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, మా తమ్ముడిది 10th అయిపోయింది సార్. 10th అయిపోయిన తర్వాత BHM ఏమైనా సరే చేసుకోవచ్చా? ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయని కనుక్కుందామని చేశాను సార్. 10th తర్వాత బ్యాచిలర్స్ చదవలేరండి, డైరెక్ట్గా మధ్యలో ఇంటర్ చదవాలి. ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తోనే బ్యాచిలర్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో కానీ 10th తర్వాత కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే. ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చండి. ఇది ఇంటర్ బోర్డ్ నుంచి ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద మీకు ఇంటర్ బోర్డ్ వాళ్ళే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో ఇంటర్ బోర్డ్ నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇంటర్ తర్వాత కాకపోతే మీరు కంపల్సరీగా మీ తమ్ముడు మళ్ళీ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అది 2 years, ఇంటర్మీడియట్ 2 years, డిగ్రీ 3 years కాబట్టి టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రామ్ అండి. కానీ మీరు 5 years ఐపీ తీసుకున్నప్పుడు కాలేజ్కి వచ్చేది 4 years వస్తాడు మీ తమ్ముడు. మీరు కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారండి. 5th year ఇట్ విల్ బి టోటల్గా కరికులం ప్రకారం 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అది చాలా పెద్ద 5-star హోటల్స్ అనమాట. ఆగ్రాలో కానీ, జైపూర్లో కానీ, ఉదయపూర్లో కానీ, లేకపోతే కనుక గోవాలో కానీ, బెంగళూరులో కానీ ఇలా బాగా బిజినెస్ టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్లో మీకు బాబుకి ట్రైనింగ్ పెడతామండి. 1 year ట్రైనింగ్లో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే పే ఇస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలాగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. 1 year ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక 99.9% ఎక్కడైతే ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాడో అదే హోటల్ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తారు ఇఫ్ ఈ పర్ఫార్మ్స్ వెల్. లేదు అన్నా కానీ కాలేజ్ 100% ప్లేస్మెంట్ తనకి ఇప్పిస్తుందండి. స్టూడెంట్స్ చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్ కావాలని కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవుతారు. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది కూడా మనకి ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంది కాబట్టి మన ప్లేస్మెంట్ సెల్ నుంచి మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ కూడా చేస్తాం. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో అన్ని కంట్రీస్లో కూడా ఇవాళ మన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు దగ్గరగా 12,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్ అయ్యారండి. సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఇవాళ రోజున ఫస్ట్ 3-4 బ్యాచెస్ పిల్లలు అయితే వాళ్ళందరూ సీనియర్ మేనేజర్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఇవాళ రోజున వాళ్ళే హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్, వాళ్ళే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అయ్యారు. వాళ్ళే వచ్చి మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట ప్రాసెస్ ఇవాళ. ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్స్కి తెలుసు మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ ఎంత బాగా ట్రైన్ అవుతారని. సో అందుకనే వాళ్ళు మన కాలేజ్ నుంచే పిక్ చేసుకుంటున్నారు. సో దాని మూలంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ సంవత్సరం ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి, పర్సంటేజ్ పరంగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి, ప్యాకేజ్ పరంగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అండి. చాలా బాగుంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చదివిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి సంధ్య గారు. హలో అండి. హలో అండి. సంధ్య గారు నమస్తే అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ మా బాబు ఇప్పుడు BBA చదువుతున్నాడు సార్. ఓకే అండి. దానికి బిజినెస్ అనలిటిక్స్ లో ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి కనుక్కుంది.
ఓకే, ఆల్రెడీ బీబీఏ చదువుతున్నాడు కాబట్టి బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండి. యాక్చువల్గా ఇది చాలా మంచి అంటే టెక్ కంపెనీస్కి వెళ్తానికి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి వెళ్తానికి చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. అంటే బీబీఏ చదివి కూడా సాఫ్ట్వేర్ వైపు టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళే పిల్లలకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ బాబు ఆల్రెడీ బీబీఏ జాయిన్ అయ్యాడు, బీబీఏ చదువుతున్నాడు అంటున్నారు కాబట్టి దీని తర్వాత ఎంబీఏలో బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చేపియండి. ఎంబీఏలో కూడా స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇటు సాఫ్ట్వేర్ వైపు టెక్నాలజీ వైపు రావాలనుకున్న పిల్లలకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ ప్రోగ్రామ్. సో డెఫినెట్గా ఎంబీఏలో అయితే కనుక మీ బాబుకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ చేయండి మేడం. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ గురించి చెప్పండి సార్. ఇప్పుడే మేడం అడిగారు కదండి, అంటే ఒక్కొక్కసారి పిల్లలకి జాయిన్ అయినాక మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక్కోసారి మైండ్ చేంజ్ అవుతుందండి. అంటే నేను టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళాలి, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్ళాలి అని చెప్పి, అలాగే కొంతమంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక 6 months తర్వాత 1 year తర్వాత అనుకుంటారు. అలాంటి పిల్లలండి చాలామంది వాళ్ళ రోజున ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యి ఒక 1 year 2 years తర్వాత నాకు ఇది నచ్చట్లేదు, నాకు వేరే కోర్స్ జాయిన్ అవుదాం అని చెప్పి అలాగా చాలామంది చేంజ్ అవుతూ ఉంటారండి. అంటే మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం సొసైటీలో పిల్లలు ఆ ఏజ్లో కొంచెం ఫికిల్ మైండెడ్గా ఉంటారనమాట. సో అలాంటి పిల్లలు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యి 4 years టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళే పిల్లలకి 4 years అది టెక్ కంపెనీస్కి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఇవాళ రోజున డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా బీఎస్సీలోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయటం, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం యూజీసీకి, యూనివర్సిటీస్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఒక సమయం డబ్బు వృధా చేసుకున్నాక మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే కోర్స్ జాయిన్ అవుదామని ఆలోచన వచ్చే ముందే ఇలాంటి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ఇలాంటి టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇలాంటి అంటే టెక్ కంపెనీస్లో జాయిన్ అయ్యేటట్టు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో జాయిన్ అయ్యేటట్టు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవాళ ఎంత అంటే బూమింగ్లో ఉందో మనకు అందరికీ తెలుసు. అలాగే డేటా సెంటర్స్ రోజు రోజుకి ఎన్ని పెరుగుతున్నాయో మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి, సో ఈ దాని మూలంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయని తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ రోజున బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివిన వాళ్ళకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, 1 year 2 years వేస్ట్ చేసుకోకుండా డెఫినెట్గా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చదివిన వాళ్ళకి అంటే మంచి టెక్ కంపెనీస్లోకి, మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. ఎస్పెషలీ డేటా సెంటర్స్లోకి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోకి చాలా ఎంట్రీ లెవెల్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఓకే సార్, కాలర్ ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి శరత్ చంద్ర గారు. హలో అండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. శ్రీకాంత్ గారు, వైజాగ్ నుంచి. గుడ్ ఈవినింగ్ శరత్ చంద్ర గారు. సార్ మా బాబు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎంఎస్సీ చదువుతాయండి. సో ఎంఎస్సీ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ కోర్స్ చేయొచ్చా? చేస్తే కనుక ఎట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్ది, 12th క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్ది, లేదు దీనికి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న 3 years డిప్లొమా కోర్స్ చదివినా సరిపోద్దండి. ఎందుకంటే అందరికీ అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఒక ఎంఎస్సీ గురించే కాదు టోటల్ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే దేనికి అర్హత ఉన్న పిల్లలందరికీ చెప్తున్నాను అనమాట. డెఫినెట్గా ఇంటర్ క్వాలిఫైడ్ అయితే చాలండి. ఇది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం రెగ్యులర్గా. కానీ యూనివర్సిటీ ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో 2 యూనివర్సిటీస్ కూడా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని ఇస్తుంది. ఇకపోతే ఆపర్చునిటీస్, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి వస్తే మనకి వాళ్ళ రోజున జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కి చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, మార్కెట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు, శాలరీస్ చాలా బాగుంటాయి, విదేశాలకు వెళ్ళే ఆపర్చునిటీస్ వీళ్ళకే ఎక్కువ ఉన్నాయని. నిజం చెప్పాలి అంటే కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యే పిల్లలకి, హాస్పిటాలిటీ రంగంలో సెటిల్ అయ్యే పిల్లలకి అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్నిటిలోకి ఎక్కువ ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇదేనండి. ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత రిక్వైర్మెంట్ ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీలో లేదు. స్కిల్డ్ పీపుల్ ఉంటే కనుక ఈ ఇండస్ట్రీ ఎంతమందినైనా అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్న ఇండస్ట్రీ అండి. రోజు రోజుకి చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇండస్ట్రీ కూడా ఇది. అభివృద్ధి కూడా టూరిజం అన్నది అంటే మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్పాలి అంటే మనం ఒక 10 years బ్యాక్ విశాఖపట్నంలోనే ఎన్ని హోటల్స్, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ చూసుంటాం, ఎన్ని పబ్స్ చూసుంటాం, ఎన్ని క్లబ్స్ చూసుంటాం, ఎన్ని రిసార్ట్స్ చూసుంటాం. ఇవాళ రోజున 10 సంవత్సరాల తర్వాత అవి ఎన్ని పెరిగినాయి అన్నది మనం ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమవుద్ది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత పెరుగుతుంది అని చెప్పి. అంటే రెస్టారెంట్ పెరిగినా, ఒక కొత్త హోటల్ వచ్చినా, కొత్త రిసార్ట్ వచ్చినా, కొత్త క్లబ్ వచ్చినా, కొత్త పబ్ వచ్చినా ఎన్నిటికీ మనకి స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలండి. వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలే అయ్యి ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి
కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటారు, అలాగే మేనేజ్మెంట్స్ కూడా సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకుంటారు. కాబట్టి ఈ ఏరియాస్లో 100% ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. ఇకపోతే వీళ్ళకి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున ఎయిర్లైన్స్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానీ వీళ్ళు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారండి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళకి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుద్ది, చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు, చాలా బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. కాబట్టి వీళ్ళు గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, పిఆర్ఓస్గా, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా చాలా బాగా పనిచేస్తారు. కాబట్టి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారండి. అందుకే వీళ్ళకి డిమాండ్ రోజు రోజుకి ఇంకా బాగా పెరుగుతుందండి. సార్ శ్రీకాంత్ గారు, ఆడపిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అనొచ్చా ఇది? డెఫినెట్గా అండి, ఆడపిల్లలకి చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము, చాలా అడ్వాంటేజ్ మీరు అన్నట్టండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి క్వాలిఫికేషన్ ఒకటి ఉంటుందండి, అంటే న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిఫికేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ పేషెన్స్, అంటే సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలతో పోలిస్తే. అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అండి మనం ఎవరైనా కానీ ఎందుకనో ఎవరైనా ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినా, ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా కానీ మనం ఆడపిల్లనే పిలిచి ఆడపిల్లకే చెప్తానంట, అమ్మ అంకుల్కి మంచినీళ్ళు ఇవ్వు, లేదంటే కాఫీ తాగుతారేమో అడిగా అని చెప్పి. అంటే దోస్ ఆర్ క్వాలిటీస్ చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలియకుండానే ఆడపిల్లలో ఒక పెంపొందిస్తాం అనమాట. సో ఇదేనండి గెస్ట్ రిలేషన్స్ కావాల్సింది. హాస్పిటల్ అంటే ఇవాళ రోజున ఒక హోటల్కి వచ్చే గెస్ట్లు ఏం కోరుకుంటారు, బాగా పలకరించేవాళ్ళు, నవ్వుతూ మాట్లాడేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది సమకూర్చేవాళ్ళు, అలాంటి వెల్కమ్ చేసే వాళ్ళని కోరుకుంటారు అనమాట. అలా వెల్కమ్ చేసేవాళ్ళు, పేషెన్స్గా ఉండి చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడేవాళ్ళు ముందు వరుసలో ఎవరు ఉంటారంటే ఆడపిల్లలు ఉంటారండి. సో అందుకనే ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా, అలాగే వాళ్ళ రోజున పిఆర్ఓస్గా, అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా ఇవాళ ఆడపిల్లలు ముందు అందులో ఉన్నారు అంటే కనుక డెఫినెట్గా బికాజ్ ఆఫ్ దేర్ న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిటీస్. అలాగే ఆ న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిటీస్ని మనం అంటే అకాడమిక్స్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ చేస్తాము, అలాగే కమ్యూనికేషన్స్ పరంగా చాలా స్ట్రాంగ్ చేస్తాం. మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి పర్సనాలిటీ, ఇంకా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసి ఆ మూలంగా వీళ్ళకి ఎక్కడ చూసినా అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండే జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆడపిల్లలు పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతారండి. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్తాం, ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్తే టికెటింగ్లో ఎవరు ఉంటారు, ఆడపిల్లలు ఉంటారు. అక్కడ గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు, ఆడపిల్లలు ఉంటారు. అంటే మేనేజ్మెంట్లో ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు, ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండే జాబ్స్ ఎక్కువగా చేసేది ఆడపిల్లలే అనమాట. సో అందుకని ముందు వరుసలో ఉండి చేసే జాబ్స్ అన్నిటికీ ఆడపిల్లలు అవసరం అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఉందండి. ఒక్క హోటల్స్కే కాదు, హోటల్స్కి మరీ ఎక్కువ ఉంది, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఉంది. అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కావచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, అంటే టెక్ కంపెనీస్ కావచ్చు, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి కూడా ఈ అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆడపిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ప్రతి రంగంలో అవకాశాలు వస్తాయండి. సో అందుకనే ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున మన దేశంలోనే కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో, అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా అన్ని దేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నట్టే ఆడపిల్లలకి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఉన్నాయి. అలాగే శాలరీ కూడా చాలా ఎక్కువ ప్యాకేజెస్ ఇస్తారండి ఆడపిల్లలకి. చాలా మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్న జాబ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే సార్, కాలర్ ఉన్నారు నల్గొండ నుంచి రఘు గారు. హలో అండి సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే రఘు గారు. సార్ ఇప్పుడు మా బయట ఇంటర్నేషనల్కి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుంది సార్, మనకు ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది సార్ మన కాలేజ్ నుంచి? డెఫినెట్గా అండి, మనకి ఓన్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉందండి. అంటే మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికే కనీసం ఒక్కసారన్నా ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం. అంటే 3 months ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ 6 months ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి పంపిస్తామండి. అది న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, ఏ కంట్రీకైనా చదువు పూర్తయ్యేలోపే 3 months to 6 months ఇంటర్న్షిప్కి పంపించడం జరుగుద్ది. అలాగే చదువు పూర్తయిపోయినాక మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఈ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ మాత్రం మీరు పెట్టుకుంటే అక్కడ హోటల్లో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి మీకు స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. మీరు ఫ్లైట్ టికెట్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 lakh rupees అవుతుందంటే ఆ 2 monthsలో 3 monthsలో మీరు 5 to 6 lakhs సంపాదించే అవకాశం హోటళ్ళు కల్పిస్తారు. అలాంటి అంటే అవకాశం కాలేజ్ వైపు నుంచి కూడా మనం కూడా కల్పిస్తాం అనమాట. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి మోర్ దెన్ 60 to 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడానికి ముఖ్య కారణం అదే అనమాట. ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది మనం ఇవ్వటం జరుగుద్ది. ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం జరుగుద్ది, అంటే ఫారెన్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం జరుగుద్ది. ఆ రెండు చేయటం మూలంగా ప్లేస్మెంట్ కూడా చాలా ఈజీగా వస్తుందండి. 100% మన దగ్గర అబవ్ 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి,
అంటే 90% అటెండెన్స్ దగ్గరగా మెయింటైన్ చేసే పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే బాధ్యత 100% కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. దాంట్లో పెద్ద అంటే ఇట్స్ సైన్స్ కాదండి, ఇది రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. కష్టపడితే డెఫినెట్గా మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది కాలేజ్ వైపు నుంచి వేయించడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్, కాలర్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ తుని నుంచి ప్రకాష్ గారు. హలో అండి. హలో ప్రకాష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. చెప్పండి ప్రకాష్ గారు. సార్ బీబీఏలోని ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే కోర్స్ ఉంటుంది సార్. అవునండి. దాని గురించి తెలుసుకుందాం కాల్ చేశాను సార్. అంటే మా వాడికి బాగా ట్రావెలింగ్ బాగా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు డిగ్రీలోని బీబీఏ కోర్స్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. నిజానికి ముందు కూడా మీ షో ఒకసారి చూసాను నేను, మీ వెబ్సైట్ కూడా చూసాను సార్. చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అది ఉంది సార్. మీ కాలేజ్ కూడా జాయిన్ చేయాలని ఒక ఆలోచన ఉంది మాకు. అయితే స్టూడెంట్ కి దాని మీద అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు అలాగా ఈ ట్రైన్ చేయగలుగుతారని మీ ద్వారా కొంచెం విందామని ఫోన్ చేశాను సార్. థ్యాంక్స్ అండి ఫోన్ చేసినందుకు. నిజంగానే ఇవాళ రోజున ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యూజీసీని గవర్నమెంట్ని చాలా మనం అభినందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. ఎందుకంటే అంటే డెకేడ్స్ మారే కొందికి, జనరేషన్స్ మారే కొందికి పిల్లల యొక్క అభిరుచులు, చదువుకునే ఇంట్రెస్ట్లు వేరే వేరే ఇంట్రెస్ట్లోకి వెళ్తున్నారు. చూడండి, ఒక 20 years బ్యాక్, 25 years, 30 years బ్యాక్ ఏమయ్యేది, ఓన్లీ అంటే బీకామ్ కానీ, బీఏ కానీ, బీఎస్సీ కానీ, లేకపోతే మ్యాక్సిమం బీబీఏ అన్న డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. లేదు కొంచెం బాగా చదువుకునే వాళ్ళు, మ్యాథ్స్లో బాగా చదువుకునే వాళ్ళు అంటే ఇంగ్లీష్ ఉండేది, ఇంజనీరింగ్ ఉండేది. లేదా సైన్స్లో కొంచెం బాగా చదువుకునే వాళ్ళు అంటే మెడిసిన్ ఉండేది. ఈ తప్పితే ఉండే కాదు. కానీ వాళ్ళ రోజున చూడండి, బీబీఏలోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. ఎందుకు పిల్లలు ట్రావెల్, మీ అబ్బాయి లాగానే పిల్లలు వరల్డ్ వైడ్ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటారు. ట్రావెల్ చేయాలి అంటే టైం చాలా ఎక్కువ వేస్ట్ అవుద్ది, అలాగే డబ్బులు చాలా ఖర్చు అవుద్ది. కానీ డబ్బులు సంపాదిస్తూ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా కెరియర్ని పెంపొందించుకుంటూ ప్రపంచం అంతా తిరగొచ్చు, ప్రపంచం అంతా ట్రావెల్ చేయొచ్చు, మంచి హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ చూడొచ్చు, మంచి టూరిజం ప్లేసెస్ చూడొచ్చు అన్న ఉద్యోగాలు ఎక్కడ వస్తాయండి? పిల్లల అభిరుచిని బట్టి వచ్చేది బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేయటం మూలంగా. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ మంచి టూరిజం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం గెస్టులను తీసుకెళ్ళొచ్చు, విజిటర్స్ని తీసుకెళ్ళొచ్చు, ట్రావెలర్స్ని తీసుకెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళకి బాగా నేర్చుకుంటారు, సబ్జెక్ట్ పరంగా నేర్చుకుంటారు. అందుకనే వీళ్ళకి ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో లైక్ మేక్ మై ట్రిప్ కానీ, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, లేకపోతే థామస్ కుక్ లాంటి ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్ కానీ, ఖతార్ కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్లో కానీ, ఇలా అనేకమైన ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ప్రపంచం అంతా తిరిగే అవకాశం వస్తుంది. అలాగే చాలా పెద్ద పెద్ద శాలరీ ప్యాకేజ్ ఉంటాయండి వీళ్ళకి, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకి. సో చాలా మంచి అభిరుచి ఉన్న పిల్లలకి, ఇలాంటి ట్రావెల్ చేయాలని ఇష్టం ఉన్న పిల్లలకి ఈ కోర్స్ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సులు అలాగే ప్రత్యేకతలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. యూ. ఇది వాళ్ళ ఏపీఎన్ దిక్సూచి.